Hey, Gary. Hey, good morning. Good morning. For me, it's like hey, sand. Put the sand over there. Like, no, I want it close. I want it close to the jump. I'm the same with my pipe. I want it close to the jump. 好，现在在做这个挡土墙的地基哈，然后我们房子的地基跟水管哈，今天比较热闹哈，3个大的这个包工都来了，3个大包工。Stack on top of the upper, correct? And there's 1 foot step. This wall, all the double wall is gonna be on top of this slab. Yes. Yeah. You're gonna double wall. You're not gonna do 12. You're gonna. I'm gonna do 12. I'm gonna leave. Yeah. That's fine. My question is, if you flush up that wall on this edge here, Yeah. that last foot, the only way they can hang drywall on there is to mastic it to that concrete. It's gonna go down now. It's got to go all the way down to the floor. Exactly. Okay, that's my question. Sometimes they put furring strips on the wall. Size, so it's not gonna be That's okay. That's Yeah. fine. It's just, Yeah. yeah. No, That yeah. last foot, they're going to have to mask it or glue it or something. glue. I think we'll just do the concrete screw. You know, Yeah. in that situation, they do a lot. Yeah, they put it. Yeah. The problem I have is you got some LVLs in there. A lot of them. A lot. A lot. A lot. And 啊，现在这个模型哈，这个后院的挡土墙的地基的模型做好了哈，明天要做检验，要叫市政府来做检验 inspection 哈。那我们这个都是做的比规定还要高1个或者2个哈，这个本身是不需要这么宽的哈，我们把它加宽，因为后面这边哈肯定之后可能会放一个游泳池，好，然后本身规定是没有这么宽的哈，我们把它加宽这个水泥的这个地基，啊，所以这个就是挡土墙地基就是要这样子做这个挖这个深度哈，然后跟用这个钢筋，那这个本身房子的地基哈也是做了这个模组，好，到时候这里都是会灌水泥，好，它这是做一些水泥的 form。看一下现在的这个情况啊，怎么地基哈，我们这个9000尺的房子地基怎么做哈？之前都有挖这个下面的这个坑哈，然后就是打模型，然后现在水工啊 plumber 他现在就是在铺地下的水管哈，每一个厕所都要有一个支出来哈，厕所洗手台，因为它这个是在1楼哈，1楼都要埋在地基下面。看一下它的管道，水管的管道哈，然后排便的。好，然后它这里放了一台这个抽水的，好，然后这边管道，这个目前的情况啊是，到时候管道可能还要走个2-3天。好，就可以叫这个市政府来做 inspection。
现在趁这个工人已经回去了哈，那今天做了很多东西，这个地下的水管的这个规划的这个施工那这里就是我一个这是游泳池的厕所游泳池的厕所，我们这边看一下它这个游泳池的厕所，做一下记录从外面这样进来，游泳池有马桶，有洗手台然后到这边来这是一个办公室的一个厕所也是有游泳池不有那个洗手台跟这个马桶这边也是有一个冲澡的这个游泳池的这个厕所也是有一个冲澡，然后有一个地下排水多了2个排水，冲澡那边有个排水，然后这个洗手台中央厕所的中间这边也有一个排水这个我这边做一下记录这边刚刚这个管子我其实也不太清楚是什么我只能把这个厕所的地方讲出来这边就是一个主要的，我们往另外的一个方向看这边是游泳池的厕所然后这边过来就是一个这个客房的一个厕所放在这边客房的厕所。那这几个管道是干嘛的我就不太清楚，这些应该是接2楼的所有这些没有接到1楼的都是预留给2楼的。这里应该是明天才要施工因为这个是厨房厨房这边就是中间有个 island可能接到这个主要的管道然后这边还有一个客用的厕所在这个地方然后他要接到前面去因为他这个有往下这个我的这个平台有往下1尺它没办法接到这个主要的干道所以地基跟下水管他们是一起搞的到时候铺水泥就把这些水管都埋在这个地基里面了所以他现在这边就是要做一个要确认所有的管道都有走到位这边就是客房的一个厕所马桶跟冲澡然后那边是刚刚那个游泳池的地方。那再来应该明天我们再照一下这个厨房的这个位置现在在跟包工接洽这个挡土墙地基的这个深度我自己当这个自己侦测的这个深度他们给我的深度是不对的所以我自己当这个工程师。那这个水工大家可以看到这个黑色的水管，这地下的水管排水道都大致上做的差不多了，然后今天下午会叫这个市政府来做检验。那这边检验是做排水跟挡土墙的地基这里看一下挡土墙的地基，这个检验通过明天后天就可以灌水泥。排一下我们用的这个下水道的水管
这个是最好的 Schedule 40啊。这间房子用的东西基本上都是用最好的。很多人基本上可能方圆啊没有几个人用这么好的排水道的水管。这个挡土墙挖的深度也是比市政府的规定还要深还要宽啊，然后钢筋也是弄得比较密集，所以我们这里是这个过检验是完全是没有问题的啊，真材实料。这个水管基本上都买好了，现在在走水。检验之前啊，这个水管都要确定没有漏水，再灌水啊，确保每个地方啊没有漏水。Okay. Stop. Okay. He's running right now. Okay. So I'll have to turn it on when he comes over. That pipe standing up. Yeah. The water will come out of there when the system's full. Okay. So it gets trapped here in this line. So it's pretty self-explanatory unless he's got an issue. Yes. And we'll get this place cleaned up. I don't take the extra scrap pipes in, but for this stuff I will. Okay. So we just pile it up back over there. Okay, hang on 1 second, sir. Then the water will come down and he'll get wet and get mad and you ain't gonna get your inspection. You're gonna piss him off. You should know it's time to step back and you're gonna get wet. Yeah. And that's about it. All right. Unless he's got a problem. Which Yeah. 99.9% of the time they don't. Right. Once in a while, I'll get something stupid Right. or something like, you gotta be kidding me. You don't know Right. what he's talking about. But generally they, Okay. they'll be Awesome. here for 20 minutes or a half hour at the most. Okay. Yep, okay, yeah, it looks good. Give me the card. Okay. 我们这个地下水管做一个最后的确认啊，因为今天要做这个检查，市政府的检查，然后这里是客用的小浴室马桶，那它是把排水接到另外一边啊，这个另外一边的车库。这边我们看到厨房啊，厨房的这个洗手台啊，跟这个排水，哎，来了，好，那个今天来了2台水泥车，要换我们后院挡土墙的地基哈。现在我们过去看一下，开始灌水泥。好，我们回顾一下啊，现在是12月多哈。那我们是7月的时候开始做整土啊，10月中啊，刚好2个月前拿到建筑许可证，所以2个月的时间，我们现在在做后院的挡土墙。那这2个月完成的哈，就是我们这一道挡土墙跟一半的这个排水系统啊，只做到一半，因为另外一半在上面啊，等挡土墙做好才要施工啊，所以已经铺了一层的水泥，现在在铺第2层。啊，我们这个挡土墙的地基都有加宽啊，然后这个排水
排水管也都是用最好的啊 ，Schedule 40。Yeah， what's up？啊，我们这个水泥确实是灌的，用的更多的这个水泥啊，灌得很满很足。这个宽度跟厚度都是比规定的还要高，还要多，还要长，还要深。然后现在在做后面这里已经挖了地基在绑钢筋这又是一条。这边这个挡土墙也没办法，我们土地的这个形状然后它的地形就是这样子，后面有山坡然后就是要把这些土处理掉才能盖我们的房子。那中间这挡土墙到最后算一算，至少要花十几万跑不掉这是我之前没有预算到的，所以这个比较麻烦。这个做挡土墙，我没有想到要花这么多钱但是我们想办法克服然后看一下下个礼拜要下大雨，但是我的地下水管都做好了地下水管都做好了，所以他们礼拜一要来做回填，地下水管的回填，然后地基可能要等不是可能就要等下雨过后几天这个土稍微这个湿度好一点的话，再来开始继续地基的工作那就是年后了，就是元旦以后了。